दूजा सैशन शुरू हो रहा है। मैं थोड़ी जी डॉक्टर साहब के बारे जानकारी दे दा, क्योंकि इत्थे जिहड़े सारे विद्यार्थी है 90 तो 95% वो नवे है। बिफोर करोना इत्थे MA की क्लासिस होंदी सी। डॉक्टर साहब उन्होंने कोचिंग देने लई स्पेशल पटियाले तो आते सी। MA सिख स्टडी अते MA सिख रिलीजन कंपैरिजन स्टडी की क्लासिस होंदी सी ते 2 दिन उहदियां क्लासां होंदी सी, शनिचरवार और ऐतवार। डॉक्टर साहब पटियाले तो उचेचे क्लासां वास्ते आते सी ते सारे दिन क्लासां होके ऐतवार नूं जांदे सी। आप चो जिहड़े विद्यार्थियों ने MA की एकेडमिक शिक्षा वास्ते कोई सलाह लैनी हो, आप डॉक्टर साहब नाल विचार कर सकते हैं। हुण अगला विषय आप जी शुरू करेंगे। सत्कारयोग डॉक्टर साहब। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भाई साहब ने ये तो दस दिता कि पटियाले तो आते हैं, ये नहीं दसे कि पटियाले मैं जाना भी है। हाँ, ये गल शायद भुल गया, कोई गल नहीं। हाँ, बेनती है भी एक सैशन की जो हूँ मैं वो पूरा करूँगा। मेरा स्टूडेंट आ रहा है कमलजीत सिंह, और टैलीफोन आ गया डॉक्टर साहब मैं आ रहा थोड़े कोल, तो चलो मैं मिलने का जिज्ञासा हैगी है, तो वो मैंने छड्ड के आउणगे बस स्टैंड से। फिर तो बेनती है कि कोई गल नहीं, मेरिया सेवावां हाजिर ने, भावें मैं रैगूलर तो नहीं आ सकूँगा, जो भी आऊँगा मैं थोड़ा दस के आऊँगा। और एकदम मैंटली प्रिपेयर होने की लोड़ है। यू शुड कम टू लर्न समथिंग, अदरवाइज बाकी ठीक है, चाह पानी तो चलता ही है, तो गुरु घर की बख्शिश है। वो फ्रैशमेंट जी है, वो एक फ्रैशमेंट ही है, वो एक चेंज है। हाँ जी, तो नहीं गुरु अमरदास पातशाह ने कहा भी पहले पंगत तो फिर संगत। तुम तो संगत करके पंगत वो बड़ा उन्हें लिंगर ऑन कर देता। एनी हो, मैं एक पोर्शन ले लेना जी, मैं करा देना हो। जे को सिख गुरसेती सन्मुख होवे तो सन्मुख सिख कोई जियो रहे गुरु नाले। ये लिंक है तिना पंक्तियों का कि जे सिख कोई गुरु का सच्चे दिलों है, वह सन्मुख रहे। सन्मुख डजन मीन कि तुसी परसनली फिजिकली यू शुड बी प्रेजेंट देयर। तुसी वेखोगे इतिहास सारा दसदा, गुरु साहब अपना गुरु हराए साहब जी बैठे ने कीरतपुर साहब, एक संगत एक सिख कितों पाकिस्तान तो बैठा, उन्होंने चरण फड़ ले, चरण फड़ ले। इतिहास है सिख मतलब साडा, उन्होंने चरण फड़ के छड्डे नहीं, तो इन्नी छड्डदा सी। तो लांगरी सिंह आया कि प्रशादा तैयार है जी, लंगर का टाइम हो गया। महाराज चुप। वो चरण ऐसे फड़े कि चरण छड्डणगे तो महाराज उठ के जाएंगे ना, तो फिर प्रसाद लंगर शुरू होएगा। नहीं हो तो सिख रहे गुरु नाले, जे सिख गुरु नाले तो उन्होंने मतलब मानसिक तौर पर कमिटेड रहना चाहिए कि मैं गुरु साहब की इतने बैठे हूँ, वो संगत करते ना ਜਿਹੜੇ बैठे ਜਿਹੜੀ दूर सिख दर्शन करते हैं, उन्होंने इतों भावनावां पूरीਆਂ होनी। महाराज जी इतने कमिटमेंट बिल्कुल जी बेसिक लाइन है उन्होंने टच कर रहे हैं। जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवे, पहली गल तो सिख कौन है, ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ पंक्ति काफ़ी है। सिखी सिक्ख्या गुर विचार नदरी कर्म लंघाए पार, इस सिख की डेफिनेशन है। हाँ, मन बच कर्म राम नाम चितारी, मन करके बचन करके कर्म करके राम नाम चितारी तो वो सिख है। ओके जी। तो इसलिए इतने महाराज कहते हैं भी जोड़ा सिख है वो सन्मुख होवे। सन्मुख पर्सनली भी हो सकता, दूर दराडे बैठा भी अपनी श्रद्धा जी महाराज नाल अटैच कर सकता। ओके, हुण भागवरी सी माता जी से अखां तो उन्हें से ना, छेवें पातशाह ने उन्होंने एक चोला पुन के देना सा, कितने वो जम्मू कश्मीर के इलाके च बैठे सन, तो छेवें पातशाह उत्थे उन्होंने चोला जो उन्होंने तैयार किया जानते हैं कि मेरा सिख मैनू कित्थे याद कर रहा। तो इत्थे सिख मतलब सिर्फ ये नहीं, ठीक है तुसी पर्सनली आने हो, श्रद्धा नाल मत्था भी टेकदे हो, अपने भावनावां प्रगट करदे हो, लेकिन जे तुसी मन करके गुरु दे नाल जुड़े हुए हो ना, तो तुसी किते भी गुरु नूं याद करोगे तो गुरु तुहाडे अंग संग है। बस ये गल थ्योरी गौरमेंट कहती है, मैं इनू फिर भी क्लीयर होर कर देंगा। तो जे को सिख सेती सन्मुख होवे तो सन्मुख सिख होई जियो रहे नाले।
जीव आत्मा के प्रति कमिटमेंट है। तो जरा जीव है यह एक ऐसा तत्व है कि जदों थोड़ी एक अपना आत्मा के तौर पर तुसी गुरु नूं याद करते हो, तुसी श्रद्धा नाल याद करते हो, गुरु थोड़े अंग संग तो नहीं हुंदा, थोड़ी मानसिकता नूं टच कर सकता कि मैं थोड़े अंग संग हाँ। तो इसलिए मैं होर बार क्लीयर करना बड़ा सोहना इतिहास में भी है, गुरबाणी में भी है। तो जियो रहे गुरु नाले गुरु के चरण हृदय ते आए। गुरु के चरण का मतलब इत्थे परसनली भी तो सिक्ख्या भी आता। गुरु के चरण हृदय ते आए, तो दोनों पासे जो चरण है गुरु की सिक्ख्या तो गुरु के चरण वो हृदय में अपने धारण करे। तो इसलिए गुरबाणी बार बार सिख नूं चेतारदी आ, सुचेत करती आ, रिपीट करती आ, स्ट्रैस देंदी आ, कभी मन नूं डुंबदी आ, थोड़े कर्म करके थोड़ा टच करती आ, कभी इतिहासिक परिपेख थोड़ा कोई साखी करके टच करती है, ताकि तुसीं गुरु नाल जुड़े हुए है कि नहीं है। तो इसलिए गुरु प्रति श्रद्धा, कमिटमेंट, डेडिकेशन एंड डिवोशन। कमिटमेंट वचनबद्धता, डेडिकेशन एंड डिवोशन। मन बच कर्म राम नाम चितारी, ये भी वो मिलता है। मन करके बचन करके तो फिजिकली तुसीं राम नाम चितार दिओ अपनी रेपीटिशन दे विच, वो भी थानू गुरु दे नाल जोड़न वास्ते वचनबद्धता है। बाणी नूं असीं बार बार क्यों पढ़ते हैं? बाणी को सधारण व्याख्या नहीं, कोई कथा कहानियाँ नहीं, ये तुर्की बाणी है। तिन सगली चिंत, तुर्की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। तुर्की बाणी का मतलब डिवाइन मैसेज ऑफ द ऑलमाइटी गॉड। जी तुर्की बाणी आ, जो तुसीं उहनूं बार बार पढ़ोगे, मन ला के पढ़ोगे, श्रद्धा ना पढ़ोगे, समझ के पढ़ोगे, तो थोड़े जरा थोड़ा एक है ना आत्मा दे एक जीव है, एक जीव है, एक आत्मा। जीव आत्मा इकट्ठे शब्द ने तो कल्ले कल्ले भी आए ने। तो जो जरा जीव है वो थोड़े संस्कार ग्रहण करता, परसीव करता, उन्होंने जमा हो जाते हैं। तो उन्होंने असीं कर्म कहते हैं, कर्म थ्योरी कहते हैं। कर्म 3 किस्म के ने, मन बच कर्म राम नाम चितारी। मन करके, बचन करके ते प्रैक्टिकल करके। मन बच कर्म राम नाम चितारी। तो जो कर्म ने चंगे कर्म जोड़े ने परमात्मा के वल तोड़ते हैं, गुरु वल तोड़ते हैं, संगत वल तोड़ते हैं, चंगे पासे तोड़ते हैं। तो माड़े कर्म जोड़े ने वो थानू दिखावे लिए तुसी करोगे, दिखावा करोगे, शो करोगे, वो थानू जो थोड़े कर्मां दे विच जमा ने, थोड़े ऑलरेडी प्लस ने कर्म, उन्हां च होर जमा हो जाएंगे वो। तो जे तुसी शुभ कर्म करोगे तो पुराने जोड़े कर्म ने थोड़े खाते च जमा ने वो नाश हो जाएंगे, तो वो माइनस हो जाएंगे। एक दिन ऐसा होएगा खाता थोड़ा नील हो गया, थोड़ा पुरुष प्रतीत, थोड़े जान तो बाद थोड़ी पुरुष प्रतीत नहीं करेगा कोई भी, थोड़े कर्म कितने बाकी ने। तो मारे बाणी कहती है कि कर्म परमात्मा नूं समर्पित रख के, गुरु नूं समर्पित रख के करो। गुरु सब जानता कि तुसी किस भावना नाल कर्म करते हो, थोड़े अंदर डिमांड की है, लालच है, कोई जिज्ञासा है कि थोड़ी वचनबद्धता यह है कि मैं शुभ कर्म करने ही करने ने, मैं फल भी नहीं लेना, फल गुरु देगा। तो इसलिए कर्म 3 किस्म के ने। तो संचित कर्म, क्रियामान कर्म, तो साढ़े शुभ आने वाले कर्म ने, जो असीं उन्हां करांगे तो वो ज़्यादा जमा हो जाएंगे, पिछले कर्म माइनस हो जाएंगे, थोड़ा खाता नील हो जाएगा। तो महाराज इत्थे इस गल की प्रौढ़ता करते हैं थ्योरी राहीं, गुरबाणी राहीं, कि ऐसे कर्म करो जिते गुरु थोड़ा खुश हो गए, थानू मुक्ति प्रदान करने लई समर्थ है। मन बच कर्म राम नाम चितारी, एक ही लाइन पर 3 चीज़ां इकट्ठियां आ गई। तो जदों भी असीं गुरु के प्रति समर्पित होने, गुरु के चरण हृदय ते आए, अंतर आत्मे संभाले। चरण सिक्ख्या, गुरुपति जो थोड़ा डायलॉग है, जो थोड़ी जिज्ञासा है, जो तुसी भावना नाल सिक्ख्या लैंदे हो, जां तुसी किसी अपने फल लई प्राप्ति दे वास्ते सिक्ख्या लैंदे हो, जां मुक्ति लई सिक्ख्या लैंदे हो, तो गुरु उसले सब जानी जाना है। तो गुरु थानू ऐसा वक्त देवेगा कि तुसी अपने आप को महसूस करोगे कि गुरु मेरे अंग सदा है नाले। सास ग्रास तुसी जपदे हो तो गुरु थोड़े अंग संग है।
ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਾ ਮੰਗੋ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਸ਼ੁਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਗੁਰੂ ਸਭ ਜਾਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਕਰਮ ਥਿਊਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਆਪ ਛੱਡ ਸਦਾ ਰਹੇ ਪਰਨੇ, ਆਪ ਛੱਡ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਛੱਡ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਈਗੋਇਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਐਟੀਚਿਊਡ ਹੈ, ਹੰਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਆਹੇ ਨਾ ਮੋਰਾ, ਭਗਤ ਬਾਣੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਆਹੇ ਨਾ ਮੋਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਭਗਤ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਾਏ ਸੋਈ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਇਹਦੀ ਜਗਿਆਸਾ ਸੱਚੀ ਆ ਜਾਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਮ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡੇਬਲ ਲੀਕਨ ਉਹਦਾ ਲਾਈਨੇਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਿਨ ਅਬਰ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਆਪ ਛੱਡ ਸਦਾ ਰਹੇ ਪਰਨੇ, ਗੁਰਬਿਨ ਅਬਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਏ, ਗੁਰਬਿਨ ਅਬਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਥਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਥਾ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਗਿਆਸਾ, ਸ਼ਰਧਾ, ਪਿਆਮ, ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ, ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਉਸ ਵਕਤ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਗੁੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਜਦੇ ਸਨ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪੂਜਦੇ ਸਨ? ਗੁਰੂ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਕਦਮ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਜਾਣਦਾ, ਦਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਜੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਨਮੁਖ ਨੇ ਅਤੇ ਬੇਮੁਖ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਾਤੂ ਅਤੇ ਦਾਸੂ ਦੋਏ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਲੜਾਈ ਕਾਹਦੀ ਸੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਥੜੇ ਚੰਗੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਮਾੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 70 72 ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਧੁਆ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਥੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬੇਟਾ ਕਿਹੜਾ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਸੋ ਕਾਰ ਕਮਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਤਾਹੇ ਧਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਕਹਿਆ ਸੋ ਕਾਰ ਕਮਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਤਾਹੇ ਕਾਹੇ ਧਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ, ਹਾਂ, ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਜਮੈਂਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਈ ਕਸਵੱਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ, ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਡੇਲੀ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੀਲ ਬਣ ਕੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਕਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਿਨਾਈ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਟੈਸਟ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ, ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਸੋਚਣੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕੁਛ ਕਿਆ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਭ ਜਾਣਦਾ। ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣਦਾ, ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ, ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਫਿਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਿ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਆ,
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਣੀ ਇੱਕ ਜਿਗਿਆਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮੇਰੋ, ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਤਾਹੇ ਧਾਵੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨਾ ਲਵੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਐਵੇਂ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਐਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਨਹੀਂ। ਟੋਟਲੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਦੋਂ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹਾਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਫਨਾਮਨਾ ਹੈ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਚਿੰਤਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਬੇਮੁਖ ਹੋਵੇ, ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨਮੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੇਮੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਬੇਮੁਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਮਿਥਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਤੋ ਪਰਸਨਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਸੀਂ ਮਨੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਾਮ ਚਾਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਂ ਜੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਖੋਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਭ ਜਾਣਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਪੁੱਛੋ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਫਾਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਕੋਈ, ਪੁੱਛੋ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਏ। ਵੇਖੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੜ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸਿੰਪਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਪਾਏ ਲਾਗ ਚਰਨੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਤਾ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦੇਤੀ। ਫਿਰ ਲਾਗ ਜੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਜਾਓ ਅਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਵੀ ਆ। ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਆ, ਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣਹਾਰੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛੋ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਅਨੇਕ ਜੂਨੀ ਭਰਮ ਆਵੇ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਨ ਲਾਗੀ, ਕਾਲਾ ਹੁਆ ਸਿਆਹੋ, ਖਨਲੀ ਧੋਤੀ ਉਜਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸੋ ਧੋਵਣ ਪਾਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਕਾਲਕ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਾਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਬਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਜਿਗਿਆਸਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਕ ਸੁਣਾ, ਉਹਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਟਿਕਾਵਾਂ ਕਿ ਉਸ ਜੱਜਮੈਂਟ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਤਾਂ ਦੇਖ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਦੇਖ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਦੇਖਾ ਦਿਖਾਈ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬੱਝਿਆ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਨ ਬਚ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੇ। ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਚਨ ਕਰਕੇ, ਕਰਮ ਕਰਕੇ। ਚਰਨ ਚਲੋ ਮਾਰਗ ਗੋਬਿੰਦ, ਇਹ ਕਰਮ ਹੈ। ਮਨ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਉਣੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਪਾਏ ਲਾਗ ਚਰਨੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਵੇ। ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੁਕਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ,
ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਆ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਆਬੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਨਹੀਂ, ਈਸ਼ਵਰ ਸੱਚਾ। ਓਕੇ, ਹੋਰ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਬੜੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦਾਰਥ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੋਥੀਆਂ ਮੰਗਾ ਲਈਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦਾਰਥੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭੇਜਦਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਉੱਥੇ ਲੈਕਚਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਲੈਕਚਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੀ ਲੈਕਚਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਇੱਥੋਂ PhD ਕਰਕੇ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇ ਉੱਥੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਐਨੀ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇੰਨੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਾਪੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਉਹ ਹਵਾ, ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਛੋੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਕਮਰਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਲੈਪਟਾਪ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਡਿਸਇੰਟੈਕਟਡ ਹੈ, ਡਿਸਕਰੇਜ ਨੇ, ਮਾਪੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਲਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਫਿਰ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਲੋਕ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂ ਨੋ ਬੈਟਰ ਐਨੀ ਹਾਓ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖੋ, ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਸਿੱਖਣਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿੱਖਣਾ, ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਰਾਗ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਾਓ। ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਓਨਲੀ ਪੁਆਇੰਟ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਤਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਾਓ, ਜਿਸ ਢੰਗ 'ਚ ਗਾ ਸਕਦੇ ਗਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਜੋਂ, ਹੋਰ ਸਭ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਆ, ਜੀਵਨ ਦਾਤੀ ਆ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੜਾ ਡੀਪ ਮੀਨਿੰਗ ਨੇ। ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਲਾਈਮੈਕਸ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ, ਫਾਈਨਲ, ਓਨਲੀ ਐਂਡ ਓਨਲੀ। ਬਾਣੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਓਨਲੀ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਬਾਣੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਉਰੇ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਊਗੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬਾਣੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਜਗਿਆਸਾ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ। ਜਿਸ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਸ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੇ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾ ਸਮਾਣੀ। ਅਗਲੇ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਵਕਤ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਥਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਨੂੰ ਪਰਪੱਕਤਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਯੂ ਆਰ ਕਮਿਟਡ ਟੂ ਦੀ ਡਿਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਸੇਇੰਗਸ ਆਫ ਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਸ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨਬੱਧ ਹੋ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਰੋਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਹਿਰਦੇ 'ਤੇ ਨਾ ਸਮਾਣੀ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੇ, ਹਿਰਦੇ 'ਤੇ ਨਾ ਸਮਾਣੀ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਦਰ ਅਨਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਸਾ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਪਰਪੱਕਤਾ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਉੱਠਣਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਬਾਅਦ 'ਚ।
ठीक है ना। तो ये मन बना लो। तो मैं सच पुछो, मैं अपने जीवन की घटना दसदा। सवेरे 5-6 वजे उठते सां। हुण जे महाराज अगर अरदास करी कि महाराज सवेरे जिहड़ा अमृत वेला, अगे तो फिर काम होर करने पैंदे ने सारे कुछ, तो अमृत वेला 2-2:30 वजे जाग आ जाती है। अपने आप थकावट महसूस नहीं होंगी। ये जी है अपनी अमृत वेले की बाणी आ, थानू एक आनंद देगी, शरधा देगी, विश्वास देगी, थोड़े अंदर एक ऐसी क्यूरियोसिटी पैदा करेगी जिन्होंने कहते जिज्ञासा कि अगे की होने वाला, अगे की होएगा। इनू आप इंग्लिश में क्यूरियोसिटी कहने हैं। तो वो साढ़े अंदर जिज्ञासा पैदा करेगी कि असी गुरु प्रति अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार। कर्मी आवे कपड़ा नदरी, ये सिंपल स्पीकिंग नहीं है, पंक्ति नहीं है, इस बहुत डीप मीनिंग ने, बहुत डूंघियां गल्लां इहदे विच ने। इसलिए आप जी जाना सारे जाणीकार हो, तो ज़्यादा जान दो मैं की दस सकदा। हाँ, हृदय तना, हाँ, जिनको नद कर्म होवे हृदय तना समाणी पीवो अमृत। अमृत का मतलब सिर्फ अमृत धारण नहीं करना। गुरु की बाणी अमृत है, गुरु की बाणी अमृत है। अमृत का मतलब थानू मृत्यु रहत बनाने वाली है। गुरु की बाणी थोड़े जीवन कल्याणकारी है। गुरु की बाणी थानू डिसिपलाइन करने वाली है, एकदम थोड़े सिस्टम के डिसिपलिन पैदा करने वाली है कि जो काम करना सो करना। गुरु कहता वो करना। गुरु कहे सो कार कमावो, गुरु की करनी काहे धावो। गुरु कहे सो कार कमावो, गुरु की करनी काहे धावो। गुरु का टैस्ट ना लवो, गुरु की करनी के नाल बचनबद्धता अपने जस के तौर पर होना। तो अमृत हृदय तना समाणी पीवो अमृत सदा रहो हर रंग। अमृत का मतलब सिर्फ अमृत पान नहीं करना, बाणी भी अमृत है। बाणी अमृत है, बाणी का पाठ अमृत है। अमृत मीन डिसइंटीग्रेशन करते हैं ना जी, कहते आप शब्द कला कला अर्थ करते हैं। हाँ, मृत्यु रहत अमृत, संधि छेद करके पढ़िए तुम। हाँ हाँ हाँ, अदर एक होर मीनिंग है अमृत का मतलब अमृता। अमृत अमृत लाइफ लॉन्ग किहड़े महापुरुष कदों हुए ने अज तक अमर ने, वो साढ़े लिटरेचर च अमृत ने, साढ़े लिए प्रेरणा स्रोत ने। तो गुरु तो है ही अमृत दाता, गुरु तो है ही अमृत सरोवर। तो इसलिए महाराज बाण बार कहते हैं जी गुरु की बाणी है वो अमृत है। अमृत पीवो सदा सर जीवो, सदा सर जीवो मतलब अमर हो। किहड़े महापुरुष ने कदों कदों उन्होंने अपना जीवन जिहड़ा दान दिता, अज तक असीं उन्होंने याद करते हैं। उन्होंने असीं अज तक उन्होंने याद करके मनाउने हैं, उन्होंने याद में असीं समर्पित है। एनी हो तो कहे नानक सदा गावो, सदा गावो, ये सच्ची बाणी है। बड़ा सिंपल है, अंडरस्टैंडेबल है कि गुरु की बाणी बड़ी सिंपल है, अंडरस्टैंडेबल है। उन्होंने लोगों वास्ते दिक्कत आती जो बेचारे पंजाबी नहीं जानते, पर सानू उन्होंने इंग्लिश में समझाने लिए शब्द घट ने। जी ओरिजिनल बाणी है वो इस भाषा से लिखी हुई है, वो फिर पंजाबी सीखने लिए जिज्ञासा रखते हैं। जो भजन जोगी ने अमेरिका के अमेरिकन सिख सजाए, वो पंजाबी सीखने लिए पंजाब आ गए थे। अंमृतसर वाला ठिकाना भी है। तो जोगी भजन ने जो पहला योग राही इतने अपना एयरपोर्ट से अपना टेस्ट करते सी बच्चों ने जोड़े यात्रु से, तो वो इन्हों को कोई नजायज है नहीं, समानता नहीं है। तो वो इस गवर्नमेंट जॉब से, लेकिन वो देखा भी हुण ऐसा महापुरुषों के नाल संपर्क होया, फॉरन चले गए। अमेरिकन सिख उसने जो सजाया, अज तक वो पंजाबी शरदा बाणी की कीर्तन आप करते हैं। तो कारण मारा ये एक मानसिक तौर पर ट्रांजैक्शन है, कन्वर्शन है। तो इसलिए ये सच्ची बाणी है। सच्ची बाणी होंगी है त्रै काल सच, त्रै काल सच। सच्ची का बाणी हुण सच्ची नहीं पे हुणे असीं बोलते हैं तो सच्ची बाणी है, नो। पहला भी सच्ची सी, आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। इट्स नॉट सिंपली टू टेक इट इन लैंग्वेज टू स्पीकिंग द गुरबाणी है। बहुत डीप मीनिंग ने ये, बहुत अंदर बहुत थ्योरी है।
मैं होर तुहानूं फिर दसूँगा अगली बारी। पंजवें पातशाह का शब्द है, लास्ट में आया कि मतलब साध बचन अटलादा, ਉਹਦੀ एक पंक्ति साध बचन अटलादा। साध का मतलब गुरु, अंड विनाशी जेर विनाशी सारे मतलब ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां खत्म होने वालियां, लेकिन साध का बचन खत्म होने वाला नहीं, अमर है। तो वो मैं थोड़ी पंक्ति फिर शेयर करूँगा। बड़ी कमाल की पंक्ति, कई बार टच कर रही तो मैं मेरे पास तुक तस्करा भी है, चारे मेरे को टीके इंग्लिश वाला भी है तो होर पंजाबी वाले भी है, 4 टीके तो मेरे पास इंग्लिश वाले ने, ਜਿਹੜੇ कि सारे महापुरुषों ने मैं इकट्ठे किए उन्हें। तो बड़ा मजा आता जल्द मैं फुल्ला फाली करता। तो एनी हो सतगुरु ने ना होर कच्ची है बाणी, ये फैसला देता कि सतगुरु तो बिना होर बाणी कच्ची आ। कहते कच्चे सुनते कच्चे, कच्ची अग बखानी। कहने वाले भी सुनने वाले भी व्याख्या करने वाले भी कच्चे ने। जो सतगुरु तो बिना होर कोई बाणी की गल करते ना, वो बाणी नहीं है। ये तुर की बाणी है, गुरु की बाणी है, ये अमर बाणी है, जिज्ञासुओं वास्ते कल्याणकारी बाणी है। इसलिए महाराज ने इतने बहुत सारे मीनिंग दिते हैं बाणी के शब्द के, डिफरेंट कंटैक्स में ये डिफरेंट अर्थ ने। तो लोड़ है उन्होंने पढ़ो, कर भी सकते हो, समझाया भी जा सकता, पर सिंपली टू अंडरस्टैंड तुर की बाणी है, त्रै काल सत है, कल्याणकारी है, शांति देने वाली है, श्रद्धा पैदा करने वाली है, बहुत सारे मीनिंग ने। जिंदगी नाल सारा कुछ सरोकार है। एनी हो तो इसलिए महाराज ने बहुत सोहना लिखता और कच्ची है बाणी। तो बाणी तो कच्ची सतगुरु बाचों नाल जस्टिफाई कर दिता, ये सिद्ध कर दिता कि सतगुरु तो बिना होर बाणी कच्ची है। गुरु ही समर्थ है बाणी नूं उच्चारण की समर्थ है। वो बाणी पक्की है, कल्याणकारी है, साढ़े लिए गुणकारी है, साड़ी जीवन की दात देने वाली है, सानू अमृत देने वाली है, साड़ी जीवन को सफल करने वाली। बहुत सारे मीनिंग आते थां थां ये थोड़े संदर्भ के नाल अर्थ बदल जाते हैं। तो इसलिए कहते कच्चे सुनते कच्चे, कच्ची अग बखानी होगी गल। मेरे ख्याल आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं। हर हर नित करो, हर हर नित करे रसना। रसना है मेरी जीभ। आनंद साहब के महाराज कभी साड़ी ज्ञान इंद्र में टच करते हैं, कभी साढ़े कर्म इंद्र में टच करते। ये सतगुरु के महाराज तो आ थोड़े जो अखा काहते वास्ते आ, कन्न काहते वास्ते आ, जीवा काहते वास्ते आ। लास्ट में अखीर में आके सब कुछ आनंद साहब चाहता कि ये एक ज्ञान इंद्र काहते वास्ते थोड़े को, कर्म इंद्र काहते वास्ते आ। चरण चलो मार्ग गोबिंद, असी पुठे पासे में चलांगे तो बर्बादी होएगी। महाराज साढ़े कन्ना भी प्रेरणा देंगे, जीवा प्रेरणा देंगे आ, साढ़े अखा प्रेरणा देंगे आ। ये साढ़े ज्ञान इंद्रे ने, कर्म इंद्रे ने, इन्होंने प्रेरित करके साड़ी जी डिवाइन परसनैलिटी आ साड़ी उसनों निखार देंगे ने, उसनों परपक्क करते हैं, उसनों जीण जोगी बनाते हैं। है नहीं हो तो ये महाराज बहुत सोहना लिखते हैं कच्ची अख खानी। कहते कच्चे सुनते कच्चे, जी कच्ची बाणी बोलते आ सुनने वाले भी कच्चे ने। आ राग रतन सारे कच्चे ही है ना, जो असी फिल्मां दे देखते हैं सुनने आ, सानू एक लस पई हुई आ कि बच्चे भी पागल हो गए उस प्रति कि असी फिर उन्होंने हटाने तो झगड़ा झंडट होंगे। है नहीं हो तो वो पक्की बाणी नहीं है, वो कल्याणकारी बाणी नहीं है। हाँ उन्होंने जिस तक उसकी यूटिलिटी है, योग्यता है, उन्होंने बरतो, पर उन्होंने मिस यूज ना करो, अदरवाइज नुकसान वाली है। तो हमारे सुचेत करते हैं कच्ची बाणी पक्की बाणी। तो इसलिए हर हर करे नित रसना। हाँ थैंक यू। हर हर करे नित रसना, कहा कि सुना जानी। हाँ रसना, हे रसना तू अन रस राच रही तेरी प्यास ना जाए। जीवन में टच कर रहे हैं, तू स्वादा में पई हुई है ना, रसना टच कर रहे हैं। तो महाराज साढ़े ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां बकायदा सुचेत करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, तो वो फायदे भी दसते हैं कि थोड़े जीवन से की योग्यता है, की वो कंट्रीब्यूशन है वगैरह वगैरह। चित जिन का हर लिया माया। माया एक सिंपली एक शब्द के नाल गुजारा नहीं होना। जदों मैं पटना यूनिवर्सिटी डिग्री वास्ते धक्के खाधे 6 महीने, मेरा गाइड कोई नहीं मिला था। तो एक मैडम मिली, बंगालन लेडी सी बेचारी, 45 साल की उम्र से, अनमैरिड सी, वो फ्रस्ट्रेशन सी जिंदगी की, कहना नहीं चाहिए।
तो 45 साल जी सिंह साहब जी हमको तो गुरबाणी नहीं आती ना हमको पंजाबी आती है। मैं कहा मैडम मेरा थीसिस इंग्लिश में होएगा, तुसी गाइड के तौर पर उन्होंने चैक करना। कहनी सॉरी जी, मैं फिर मैं ना फिर मिन्नत मुन्नत कीतियां कि मेरा गाइड चेंज हो गया। तो कहने का मतलब जिन कर लिया माया, तो माया जिहड़ा शब्द है मेरा थीसिस माया के उपर है। द कंसैप्ट ऑफ माया ए कंपैरेटिव स्टडी स्पैशल रेफरेंस टू सिखिज्म। मेरे क्रिश्चियनिटी है, कुरान है, बाइबल है, उस माया ਉਹਨੂੰ ਇਬਲਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਈਵਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਈਵਲ ਐਂਡ ਇਬਲਿਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਤੋ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ। ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਥੀਸਿਸ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਲਾਏ, ਚਲੋ ਗਾਈਡ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਬੇਚਾਰਾ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਤੋ ਬਨਾਰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਮਤਲਬ 3 ਸਾਲ 'ਚ ਮਿਲ ਗਈ ਉੱਥੇ। तो माया बड़ा विशाल सिस्टम है गुरबाणी दे विच। तो मैं माया के उपर थानू पूरा समर्था नाल सिंपल नाल ब्रीफ करके दसूँगा कि माया की चीज़ है। तो माया के किन्ने रूप ने। माया होई नागनी, मनुख नूं चिपट जाती है, डंग मारदी है। नागनी किहड़ी हुंदी है जिहदे 2 मूँह होण, वो अपने बच्चों नूं खा जाती है, अपने बच्चों नूं जान के अपने बच्चों नूं खा जाती है। तो माया ऐसी चीज़ है। तो माया गुरबाणी के विच बहुत कमाल की यदी व्याख्या है, तो गुरु भला करे तो मैं थोड़े नाल इहदा शेयर करांगा। एक लैक्चर बखरा भावें हो जाए, चाहे इन्हां नाल जोड़ के गल करांगा। तो महाराज ने बाणी दे विच माया का बहुत जिक्र किया। तो माया का की काम है, माया मनुख नूं किदां मतलब बर्बाद करती है, माया मनुख का मन किदां बर्बाद करती है, जां उहनूं किदां डेविएट करती है, तो उहनूं कुराहे पाती है वगैरह वगैरह। तो इसलिए माया अपने आप बड़ी ताकतवर शक्ति है, तो मनुख नूं भरमांदी है, कई रूपों में भरमांदी है, कई रूप रंग ने माया के। पैसा माया नहीं खाली कि पैसा ये माया है, नो। पुत्र धियां दा मोह भी माया है साडा। असी बच्चा भावें गलत होवे ना, असी उसकी पैरवी करते हैं। ये एनी हो। तो माया का टॉपिक बड़ा इंटरस्टिंग भी है, बड़ा लंबा चौड़ा है। मैं कभी टाइम कढ़ के फिर थोड़े नाल शेयर करांगा और ब्रीफ करांगा थानू अपने ढंग नाल थोड़ी भाषा च। ट्राई टू बी लेट अस अंडरस्टैंड हाउ इट डेविएट आवर, सानू कितना अपने रास्ते तो भटकांदी कितना है माया। तो अपने आप बड़ी इंटरस्टिंग कहानी है। इस्लाम विच मैं कुरान विच मैं लिया इबलिस शैतान, तो हिंदू धर्म च माया का भी जिक्र है। तो लेकिन मेरा स्ट्रेस अपना मेन सीगा कि गुरबाणी विच माया का जिहड़ा संकल्प है वो की है। तो वो मैं 350 पन्ने का थीसिस मेरा हाल तक वो छप नहीं सकिया। जब मैं पढ़न बैठदा ना, वो मैं कहना भी मैनू होर अच्छा कर सकदा, लेकिन समा नहीं हैगा। तो लेकिन मैं उन्होंने अपने ढंग नाल लिखिया बड़ा कुछ, तो यतन करांगा मैं वो टॉपिक भी थोड़ा शेयर करा। गुरबाणी में माया सारा ही माया का हैगा, होर कुछ नहीं हैगा। तो ये तो बचना किदां, इनू किदां असीं डेविएट करना, किदां ये तो बचना। तो इसलिए ये भी एक रस्ता हैगा जिहड़ा कि मैं उत्थे अपनी जिंदगी चिंतन किया, थिंक ओवर किया, लिखिया। तो मेरा जिहड़ा गाइड सीगा ना, सॉरी जिहड़ा एग्जामिनर सी जिन मेरा थीसिस चैक किया, वो बड़ा सीनियर कोई नहीं, बड़ा सीनियर प्रोफैसर सी अपना किहड़ी यूपी की यूनिवर्सिटी है। उन्हें मैनू ना बाइबल लेना होंदा, परसनली आके क्रॉस करते हैं, क्वेश्चन करते कुछ। तो क्रॉस करने वेले आए तो पटना साहब, तो मैं उन्होंने सत्कार भी किया, खाना खुना भी खिलाया, स्टेशन से छड्डन भी गया। तो फीस तो वो गौरमेंट लैनी पैंदी है, फीस तो गौरमेंट नूं जांदी है। तो लेकिन बड़ा खुश होया, कहना सिंह साहब मैं थोड़े टॉपिक ते तुसीं नवां टॉपिक लिया कि संसार के जिन्ने भी धर्म ने 5-6 मेन तुसीं उन्हां च माया की गल कीती आ, शैतान की गल की है। इबलिस हैगा क्रिश्चियनिटी च, ईवल एंड इबलिस शैतान कुरान च आउंदा। तो माया जिहड़ी आ हिंदू धर्म दे विच बड़ा पसारा माया का। तो कहने का मतलब है कि बड़ा इंटरस्टिंग टॉपिक है, वो मैं थोड़े नाल शेयर करांगा टाइम कढ़ के कदों मैं आवांगा। तो वो महाराज की बाणी दे विच माया का बहुत पसारा भी है, अंडरस्टैंडेबल भी है, वह रस्सा भी है। वो तो असीं किदां बचना, वो किदां सानूं गुमराह करदी आ, तो किदां असीं इस तो बचना हैगा। तो महाराज कृपा करे वो भी शेयर करांगा। तो मेरे ख्याल
ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਮੈਂ 15 ਮਿੰਟ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੇਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਟੋਪਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੇਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ। ਪਾਠ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹਦੇ, ਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੁਣਕਾਰੀ ਨੇ। ਹਾਂ, ਪਾਠ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ, ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਨੀ ਆ। ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਨੀ ਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਐਨੀ ਹੋ ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਟੋਪਿਕ, ਬੜੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੋਪਿਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ 10 ਮਿੰਟ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਬੋਲੋ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਰਵਾਨੀ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਊਲ ਜਲੂਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਊਲ ਜਲੂਲ, ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਊਲ ਜਲੂਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ ਆਫ ਹਾਂ ਬੀਬਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਓਕੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਰਚਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਰਚਦਾ ਜਾਂ ਲਿਖਦਾ, ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਓ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਾਓ। ਨੋ, ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਰਚਦਾ, ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਖੇਪ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਮਿਟਡ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸੈਂਸਸ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੂਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ ਉਹ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਫੀਮ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ, ਉਹ ਮਸਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਘਾਤਕ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫੀਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੇ ਲਿਖੀ ਜਾਣਾ ਆਪਣਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਰਚਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਗੁਣ 'ਚ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਰ ਨੇ, ਰਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਣਾ। ਹਾਂ, ਤੋ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹ ਇਹੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ? 10 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲਾ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ, ਜਲਦੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੈਸਨ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੌਣ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਥੀਸਿਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 300-400 ਪੰਨੇ ਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਬੋਲਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਬੋਲਣਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਚਲੋ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੋਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਛ ਮੈਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆ, ਮੇਰੇ 15-20 ਪੈਂਫਲੇਟ ਛਪ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਫੋਰਨ 'ਚ। ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਟੱਚ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਦਰੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ, ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਕੋ ਭੇਜਿਆ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਬੇਟੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਲੰਘਦਾ ਨਾ,
ਛੋਟਾ ਸਟਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਚਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨਾ 1 ਪਾਉਂਡ 2 ਪਾਉਂਡ ਉਹ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਂ ਛਾਪਦਾ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਛਾਪ ਦਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਹੋਰ ਛਾਪ ਦੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈਂਪਲੇਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਕੁਛ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਸ ਗਰਾਸ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਸਿਮਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆਉਣਾ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਸ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਗਰਾਸ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਲਾਸ ਇਹ ਅਗਲੀ ਡੇਟ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂ? ਅਗਲੀ ਡੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਓਕੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ, ਬੀਬਾ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਢੰਗ ਬਣਾ ਸਲੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, 2 ਦਿਨ ਲੱਗਦਾ ਪੀਰੀਅਡ? ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਲਾ ਲਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਨਵਾਜ਼ ਬਖਸ਼ਾਉਣ, ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਏ, ਅਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, 22 ਮੰਜੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਲਿਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ 2-3 ਆਰਟੀਕਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 52 ਪੀੜ੍ਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਕਰਾ ਲਿਓ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਲਣਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜਾ ਪੱਖ ਬੋਲਣਾ? ਕਿਸੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੱਸੀਆਂ 2-3 ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌਰੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਸਮੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਉਹਦਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਪੌੜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਲਾਈਨੇਜ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹ ਤੁਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਕਿ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਵਰਤਿਆ, ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ, ਸਹਿਜ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ ਜਾਗਰਤ, ਸੁਖਨ, ਸੁਖੋਭਨ, ਤੁਰੀਆ, 4 ਅਵਸਥਾ ਨੇ ਮਨ ਦੀਆਂ। ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ, ਸੁਖੋਭਨ, ਤੁਰੀਆ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਅਵਸਥਾ। ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਸਹਿਜ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਆਇਆ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਕਲਾਈਮੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਪੱਕ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਦੋਏ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਨ 'ਚ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਈ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਸੂਈ 'ਚ ਭੋਗ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਈ 'ਚ ਭੋਗ ਕੇ ਪੂਰਾ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤਾ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੱਕੀ ਆ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਤੋ ਤੁਰੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ, ਜਾਗਰਤ, ਸੁਖਨ, ਸੁਖੋਪਤੀ, ਤੁਰੀ ਅਵਸਥਾ ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ। ਤੋ ਆਨੰਦ ਦੀਆਂ 4 ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ। ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਸ਼ਬਦ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ 'ਚ ਪੂਰੀ ਕਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੈਗਾ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਸ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਮੈਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਾਮਨ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਅਤੇ ਮੈਸ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਣਾ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਤਾਂ ਰਾਘੂ ਮਾਜਰਾ ਹੈਗਾ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਆਦਮੀ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਆਦਮੀ ਨਾਲੇ ਗੁਟਕਾ ਲਿਆ ਨਾਲੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਤੂੰ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ ਨਾਲੇ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਠ ਦੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਟੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ 2 ਜਣੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਟੋਕ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਨੌਕਰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਹਕ ਆਉਂਦੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਗਰਤ ਸੁਖਨ ਸੁਖੋਪਤੀ ਅਤੇ ਤੁਰੀ ਅਵਸਥਾ ਟੋਟਲੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈਂਡ, ਮਤਲਬ ਇਕਾਗਰਤਾ, ਬਚਨਬੱਧਤਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਾਰੀ ਕਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਆਊਂਗਾ, 2 ਦਿਨ ਲਾ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਆਊਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੀਬਾ ਜੀ ਓਕੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਟਿਕੂੰਗਾ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਗਏ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੀਕਵੈਂਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਲੜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੁਛ ਐਸੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਮੋਹਣੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਫਟਕਾਰ ਵੀ ਪਾਈ। ਆਪਾਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਮੰਨ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਸਿਰ ਮਨਾ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਹ ਪੈਂਦਾ ਸਾਡਾ। ਤਾਂ ਐਨੀ ਹੋ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਲਾਊਂਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ। 2 ਦਿਨ ਲਾਵਾਂ, ਉਹ 2 ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਲਾ ਲਾਂਗਾ, 2 ਘੰਟੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਲਾਂਗਾ, 2 ਘੰਟੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਲਾ ਲਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਜਾਂ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਜਬ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਮੈਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਟੋਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਟੋਪਿਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਆਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਔਨ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਔਨ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਆਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਸਹੀ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਤਹਿ ਉਮਰ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਜਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਕਚੁਅਲੀ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਨਾ, ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਥ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਬਟ 2+2 ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਿਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਟ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਟ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 2+2 4 ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ 2 ਗੁਣਾ 6 12 ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਕੇ ਚਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਲਾਹਾ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ।
ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 23ਵੀਂ ਔਰ 24ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੀ, 23ਵੀਂ ਔਰ 24ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਆਰਗੈਨਿਕਲ ਫੂਡ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਏ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਧ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁੱਧ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲਦੀ ਫੂਡ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮਿਲਾਵਟੀ ਖਾਣਾ ਖਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹੀ ਤੇਰੇ ਅਗਰ ਮਿਲਾਵਟੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਬਜਾਏ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਬਾਲ ਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਓ। ਮਗਰ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਰਟ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਜੋ PhD ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ MBBS ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਧੁਰੋਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਦਾ ਮੈਟਰ, ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਫਾਰ ਫਾਰ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜੈਸੇ ਜਣੇ ਖਣੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਜੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ YouTube ਦੇਖ ਕੇ, Instagram ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੈਸੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨਾ, ਹਰ ਜਣਾ ਖਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਰੈਮੀਡੀਜ਼ ਲੈ ਲੈਣਾ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਓਗੇ ਤੇ ਬਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਮਗਰ MBBS ਡਾਕਟਰ MBBS ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੋਲਡੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਚਰਨਜੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਵਲਜੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਜਿਹਦੀ ਕੁਝ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਰਹੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਗੋਲਡੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ, ਮਿਲ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਹਿਜ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅੰਦਰ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਗਈ, ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਲਾਸ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਟੁੱਟੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਆਓ ਮੇਰੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਦੂਰ ਨਾ ਬੈਠੋ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਬਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ, ਉਹ ਓਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ, ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਮੈਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਓਂਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦਾ ਤ੍ਰੈਪੁਖੀ ਪ੍ਰਸੰਗ। ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਗੱਲਾਂ
ਤੇ ਉਹ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਢਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਭੈਣ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲੈਣੀ ਹੈ 10 ਤੋਂ 11, 11 ਤੋਂ 12, 12 ਤੋਂ 2 ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਜਦ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਈਏ, ਅਰਦਾਸ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੈਲਰੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਛੱਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰ ਕਰਨ ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਈਟ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਲੈਕਚਰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ, ਅਰਦਾਸ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।